हाय हेलो नमस्ते। आशा करूची भले थिबे समस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल जय जगन्नाथ मो दर्शक बंधु मानकु आउ जय तम दी जगन्नाथ जण मध्य जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। तो आज इट इज जंती हमें करूथले सेमती इंडिया बांग्लादेश वीडियो तो हमें आनीने बाकी से सब वीडियो न आनियर भी गोटे कारण अछि। हमें चाहूतले हम दर्शक बंधु मानकु गोटे वैलिड रीजन सहित आउ प्रकृत तथ्य प्रदान करिया पई तो जोटा की डिले हेई चलीसी तो विषय आम आगू कथा हवा भिडियो आ कौन पाई भी डिले करछुसीटा आम कहबू वीडियो मझे कि वीडियो एंड आम कहबू वीडियो डिले करथिबा पई क्षमा क्षमा प्रार्थना करछो हम आपन पाके आउ एबे आबे आगू को वीडियो टी बढ़ेबा एवं मु गदाधर को कहबी कि सी आमर आजिर एजेंडा जहाँ भी आम रखी जहाँ भी डिस्कशन पॉइंट गुरा आगे दर्शक बंधु मान कही दिंतु देन आम स्टार्ट करबा पॉइंट वाइज। ठीक अछि प्रीतिश, तो आजिर एजेंडा कहवा पूर्व मु तम दी जन को कहि देको चाहे जे मु जेमती पूर्व वीडियो रे प्रेडिक्शन करथिली कि एशिया कप रे इंडिया पाकिस्तान थर्ड टाइम पे मैच हो, तो जोटा ऑलरेडी सत हो जाइछि। तो इंडिया पाकिस्तान फाइनल को पळैछंती आउ फास्ट थर पे एशिया कप रे माने आज पर्यंत जते कि फाइनल ହେଇଛି एशिया कप रो, तो फास्ट थर पे दुईटी देश खेलिया जाउछंती इंडिया पाकिस्तान। तो ठीक अछि, आज एजेंडा विषय आज थर पे दुईटी देश खेलिया जाउछन फाइनल रे फाइनल रे फाइनल फाइनल रे फाइनल रे। हाँ ओके दिस इज इंटरेस्टिंग वन। आर यू श्योर? यस 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 एशिया कप हिस्ट्री अच्छा रे इंडिया और पाकिस्तान प्रथम थर ପାଇଁ फाइनल ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ठीक କେବେ है देन ହେଇନି। देखंतु आपण माने जदि हमर एई वीडियो टी को मिस करिवे एंतिया पॉइंट जानिया पाइबेनी। नो डाउट ये कोई एग्जाम रे पढ़िबनी किछ करिबनी मे भी पढ़ी भी पारे किछ भरोसा नहीं। बाकी क्रिकेटर जो माने से माने जानि परियो ता माने हाइट ता कोन ठीक अछि कत आगु आज एजेंडा गुड़िक हूँ आमर जमती इंडिया आउ बांग्लादेश मैच विषय आम किसी आलोचना करवा। तो द्वितीय एजेंडा हूँ आमर जमती कि मु आपण मानक जनइली इंडिया और पाकिस्तान फाइनल होगा जाउछि, तो से विषय किसी आलोचना करवा। तो थर्ड माने एजेंडा हूँ टोटली गदाधर इंडिया पाकिस्तान करंट सिचुएशन करंट क्रिकेटिंग सिचुएशन सेकंड एजेंडा। यस ओके ठीक अच्छे। तो ठीक अच्छे आम इंडिया पाकिस्तान विषय जो आमर क्रिकेटिंग जहाँ भी किसी कलह चलती किसी वर्तमान सिचुएशन कौन से विषय भी आम आलोचना करवा। आउ थर्ड आमर रहिबो आमर जमती दर्शक माने जानिथिबे वेस्ट इंडीज टूर पई आमर दल घोषणा हो जाइछि इंडियन टीम रो, तो से विषय किसी आलोचना करवा। एवं शेष एजेंडा रहिबो आज मैच अच्छी इंडिया और श्रीलंका विषय रे से विषय आम आलोचना करवा। ओके ठीक अच्छे। आउ किछि मिस करि गली कि प्रीतिश देवप्रिय? ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଆଗୁ ଆଗୁ ओके ମୁଭ କରିବା। जेमती गदाधर कहला तो सेउटू स्टार्ट करवा गदा फास्ट एजेंडा स्टार्ट करिया इंडिया बांग्लादेश। तो देवप्रिय भल हम जदि तमे अरे यार आम से तमे वार्ड छाड़िया बहुत माने हैप्टिक Hectic लागुच ହେଇଯାଉଛି। सांग भितर जदि तमे कहबा ताले काहा को तू कहबू ମୁଁ तो ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କଥାଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡିଓରୁ କହୁଛି। ଅଫଲାଇନ ରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ମାନେ ତମ ଦି ଜଣ ସହିତ। तो ଓକେ ଠିକ देवप्रिय ଅଛି। तू स्टार्ट कर दे कि डिक्लेयर कर दे हमर जो स्कोर कार्ड का इंडिया बांग्लादेश जेहेतु ସ୍କୋର कार्ड जो दर्शक बंधु मैंने जानी पार नथिबे सेठी आम चैनल माध्यम जानी भी परिबे। ओके तो स्कोर कार्ड तो ऑलरेडी अल्प बहुत समस्ते जानी सारिथिबे। तो तथापि जदि आमे कहବାକୁ ଯିବା ଯେମିତି निश्चय आम दी दिन दी बेसी नु आम दी दिन लेट रे अछि तो सब जानी ही साथी ओके तो बाकी कर्म तो करिया पड़ियो कह दियो। यस यस तो जेମିତି कि टॉस जीतिकी इंडिया इंडिया को माने बैटिंग ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ପ୍ରିୟ ବାଂଲାଦେଶ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତ ବହୁତ ଧମାକେଦାର ଥିଲା। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପରେ ମାନେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଆଉ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାର ୱିକେଟ ପରେ ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା ଏମିତି ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳୁଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ୱିକେଟ ପରେ କୋଉ ବୟାନା ଫୟାନା ଆସିକି ଖେଳୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ। ତ ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁକି ନା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଲାପ୍ସ ଥିଲା ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାର ପରଫରମାନ୍ସ। ତ ଠିକ ଅଛି फिर ଯାହା से ବି साइकिल स्टैंड वाला फील आएगा फिर से। ଥିଲା ଥିଲା ହଁ ଜଣେ ଆଉଟ ହେଲା ବେଳକୁ ତା ପଛେ ପଛେ ସବୁ ଚାଲିଲେ।
तो जहाँ भी हूँ इंडिया 20 ओवर 168 रन स्कोर करथिला एवं ता प्रति बदଳରେ बांग्लादेश 127 स्कोर रे ऑल आउट हो जाइथिला आ इंडिया तरफ रु हाई स्कोर एज यूजुअल अभिषेक शर्मा 37 बॉल रे 75 202.7 स्ट्राइक रेट रे तो स्ट्राइक रेट तो एक्चुअली अभिषेक शर्मा ପାଇଁ ମାନେ कप ऑफ टी लागे ए ने छ ताकू स्ट्राइक रेट किसी फरक पड़ेनी माने एते हाई स्ट्राइक रेट तो जना पड़ेनी आउ सेम शुभमन गिल 152 स्ट्राइक रेट तो भल 19 बॉल रे 29 रन स्कोर करथिले आउ जदि हम मिडिल ऑर्डर को बाकी आसीबा हां बाकी देवप्रिय हां शुभन गिल टेम्परमेंट टा एबे मते भल लागुची जेतु से हां हां परफेक्टली खेलुचंदी संगत तो का तांक असर टेम्परमेंट टा एबे ठीक ठाक संगत का संगत असर टा गोटे एमितिरे भी मैच से दी जण पुरुଣା गोटे हां गोटे ब्याच रो गोटे टीम ପାଇଁ पंजाब ପାଇଁ ବି ଖେଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହଁ ଏବଂ ଦି ଜଣ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କ୍ଲୋଜ ଗୁଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି फ्रेंडशिप ତ गुड ହଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଡ କ୍ଲୋଜ फ्रेंडशिप ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ଗୁଡ ତ ହଁ କ୍ଲୋଜ ଆଉ ତାଙ୍କର ମିଡିଲ ଗୋଟେ ଅର୍ଡରରେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି ନା ହଁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରୋଟେଟ ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି ମାନେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି ବହୁତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମଝିରେ ଗିଲ୍ ଯୋଉ ଓଭରରେ 15 ରନ କଲେକ୍ସନ କରିସାରିଥିଲା ଅଲରେଡି ନନ୍ ରେ ଆସି ସେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ସେମ ବିରାଟ ସେବାଗ ବାଲା ଫିଲିଂ ଆସିଲା ସେବାଗ ଆଉ ସଚିନ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବାଲା ତେନ୍ଦୁଲକର ଷ୍ଟୋରି ଯୋଉ ଥିଲା ସରି ହଁ ଗାଙ୍ଗୁଲି ମାନେ ଅଲରେଡି ଓଭରରେ 15 ରନ୍ ହେଇଯାଇଛି and ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଅଛି ତମେ ଡିଫେନ୍ସ କରିପାର ତ କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଲ ଅଭିଷେକ ନେଇପାରିବ। ଶର୍ମା ମାନେ 6 ଆରାମ ସେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସେ ସେବାଗ ବାଲା ଷ୍ଟୋରି ଗାଙ୍ଗୁଲି ଓକେ ତ ସେବାଗ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛ ନା ତମେ ହଁ ଜାଣିଛି। ହୁଁ ଆଉ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସେହୱାଗ ବି କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ କମେଣ୍ଟ୍ରି। କରିଥିଲେ ମାନେ ହଁ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରପର ମ୍ୟାଚ ତ ମୁଁ କହିପାରିନି ସରି ବାକି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସମଥିଙ୍ଗ ରନ ଚେସ୍ କରିବାର ଥିଲା କେତେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବଡ ରନ ଦେଇଥିଲା ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ବୋଲର ବି ପରଫେକ୍ଟଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ବାକି ଷ୍ଟୋରିଟା କହିଦଉଛି ଆମେ ପରେ ତଥ୍ୟଟା ଦେଇଦବୁ ଦେବପ୍ରିୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଟା ଟିକେ ଦେଇଦବ ଶୋ କରିଦବ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ୟେସ୍ ଟା ଏଇଠି ତ ବୋଲର ବୋଲର ଫାଷ୍ଟ ବଲ ରୁ ହାଟ୍ରିକ 4 ସେହୱାଗ ମାରି ସାରିବା ପରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ସରି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଯାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ କହିଥିଲେ କି ଆରାମ ସେ ଖେଳ ତମ ସ୍କୋର କାର୍ଡ ଟା ନିହାତି ଆମର ଦରକାର ଆଉ ତମ ୱିକେଟ ଟା ବି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାନେ ମାଇନେ ରଖେ ଆମ ଟିମ ପାଇଁ ଫୋର୍ଥ ବଲ ଫିର ସେ ଚାଲ କଭର ଉପରେ ଚାଲ ପୁଣି ଯାଇକି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଟ୍ୟାପ କରି କହିଲେ ଫିଫ୍ଥ ବଲ ଫୁଡ ଚାଲ ଏଟା ସୌରଭ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଲାଷ୍ଟ କହିବା ବଲ ତ ଛାଡିଦବା ଗଲା ହିଁ ନାହିଁ ଯାହା କରିଛି କରୁ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି କାହିଁ ବେକାର ମୋ କଥା ଶୁଣିନି ମୁଁ ଯିବି ସେମ ଷ୍ଟୋରି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗିଲ୍ ओके तो ओपनिंग पार्टनरशिप पर आमे जेन देखिया मिडिल ऑर्डर रे शिवम दुबे हेला एक्चुअली शिवम दुबे रो माने बैटिंग ऑर्डर भी चेंज करा हेतला तो सेटा भी वन टाइप ऑफ माने कोलास मानि परिया हमें काहे ना जनकु जदी निज पोजीशन रे जदी न मिलियो बैटिंग तो सेटा भी गोटे इंपैक्ट करि पारे गोटे बैटर रे तो ऑब्वियसली ठीक अछि ऑब्वियसली तो ठीक ऑब्वियसली अछि जा भी हे जाई आउ मिडिल ऑर्डर रे आमे जदी देखिबा ओनली वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या परफॉर्मेंस देतले जे कि 29 बॉल रे 38 रन स्कोर करथिले 131 स्ट्राइक रेट रे बट मु भाबुची स्ट्राइक रेट ता सेतले एते इंपोर्टेंट नथिला जति इंपोर्टेंट विकेट थिला तो जहां भी हो हार्दिक पांड्या बहुत संभाली की विकेट बंचै की मध्य स्कोर करथिले तो ठीक अछि आउ बोलिंग रे जदि देखिबा बांग्लादेश तरफ रु रिशाद हुसैन दुईटा विकेट नेथिले 3 ओवर 27 रन देकी आउ तंजीम हसन साकिब मुस्ताफिजुर रहमान सैफुद्दीन एमाने तीन जण गोटे गोटे विकेट पाइथिले सेमती आमे जदि बांग्लादेश रो टॉप परफॉर्मर देखिया तो सैफ हसन जे कि ओपनर 51 बॉल रे 69 रन स्कोर करथिले आ सेमती तांकर भी कैच तीनटा आई थिंक तीनटा कैच छाड़ देथिले हमरो इंडियन फील्डर तो तथापि तार फायदा अवश्य से 51 बॉल रे 69 स्कोर करथिले तथापि सेते फायदा उठेइ पारलेनी यति तांकर कैच छड़ा जाइथिला आ इंडिया तरफ रु हाईएस्ट विकेट टेकर पुनी बैक कुलदीप यादव बैक टू फॉर्म 3टा विकेट 4 ओवर 18 रन देकी 3टा विकेट इकोनॉमी 4.5 याठो भलो परफॉर्मेंस कोन देई पारियो से आ देई तो पारियो ऑब्वियसली 5टा विकेट भी से नेई जी टी20 रे ता पई बड़ नुआ बट देवप्रिय ଟିକେ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସିଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ओके ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତମ ପାଇଁ ବି ତମେ ଜାଣିଛ କି ଏଇ ସିରିଜ ରେ ଏଇ ଏସିଆ କପ୍ ସିରିଜ ରେ एशिया कप रे କେତେଟା हां କ୍ୟାଚ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିଛି ବୋଲି
I think above 10. almost 30 plus, almost 30 ମାନେ plus. India only India ର ନା whole team ର? ହୋଲ ସିରିଜ କହିଲି ନା। whole team ର, ହଁ whole team ରେ above 30 plus ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ରେ। ଲାଷ୍ଟ କହିବା ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡିବା କେତେ ଜଣ କମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଜଣା ପଡିବ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ କି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରପର। ହଁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ହଁ ଆମେ ସେ ଆନ୍ସର ଟା କହିଦବା। ଠିକ ଅଛି, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ପାଖରେ ତମେ ରହିଥିଲ, ଓକେ। ସରି ତ ତୁ ରହିଥିଲୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ପାଖରେ। ଫାଷ୍ଟ ୱିକେଟ ଟେକର ଥିଲେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦେୟର ଫର୍ମ, ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଦିଟା ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ବି ଗୋଟେ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତିଲକ ବର୍ମା ଯେମିତି ଆସୁ ଆସୁ ଏ ଚାଲ ବାଙ୍ଗଲା ଚାଲ ହଟ, 3ଟା ବଲରେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଲ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଟା ରହିଲା ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ସମରି, ଯାହାକି ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି 41 ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଆଉ ଏହା ସହିତ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଦେବପ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିଶ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଉ ଫିଲ୍ଡିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଠିକ ଖାଲି ଅଛି, ସିଏ ଖାଲି ତମେ ଦୁଃଖିତ ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। କାହିଁକି ନା ତମେ ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ଲାଇଟଲି ନେଇଗଲା, ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ଲାଇଟଲି ଲାଇଟଲି ତ ନେଇଗଲା ନେଲା, ସେଥିପାଇଁ। ଲାଇଟଲି ତ ନେଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ ରୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଆଉ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାକୁ ଯଦି ଆମେ ହଟେଇଦବା ମାନେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ତ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାର ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି 4ଟା ଇନିଂସ ଖେଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇନିଂସ ରେ ସେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେ 9 ବଲରେ 9 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ବଲ୍ ଗୁଡାକରେ ସେମାନେ ମାନେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମାନେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେମିତି 4-6 ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତ ଇନିଂସକୁ ଭଲ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହଁ ତ ଓଭର ଗୁଡାକରେ ମାରିନଥିଲେ, ବଟ୍ ତାପରେ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଶେଷ ଇନିଂସରୁ ଶେଷକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ଜାଣିପାରୁନି ସାମସନକୁ ଅକ୍ଷର ଲୁଚେଇଦେଲେ। ପଟେଲକୁ କଣ ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ଛାଡିଲେ, ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ବି ଆସିକି ସେମିତି କିଛି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି। ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଇଣ୍ଡିଆର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଣ୍ଡିଆର ଦେଖ ଟିକେ, ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ମାଇନସ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ମୁଁ ଏବେ ତ ଆମକୁ ଯେମିତି ସେ ସବୁ ପଲିଟିକ୍ସ ରୁ ହଟିକି ମାନେ ଗୋଟେ ହାର୍ସ କଥା କହିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ଯେମିତି କି ଇଣ୍ଡିଆର ଏବେ ସବୁଠାରୁ ପଲିଟିକାଲ ଡିସିସନ ଟାଇପ ର ମତେ ଲାଗୁଛି ଡିସିସନ ଗୁଡା, କି ଯେମିତି କି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ର ଜାଗା ଜୋର ଜବର ଫୋର୍ସଫୁଲି ବନା ହଉଛି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଗୋଟେ ଫିନିଶର, ଆଜ ଏ ଫିନିଶର କେବେ ବି ସେ କୌଣସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୋଉଠି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିନେ କି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଆଜ ଏ ଫିନିଶର, ଆଜ ଏ ଓପନର ଦେଖିପାରୁଛେ, ଆଜ ଏ ଫାଷ୍ଟ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ବାକି ଆଜ ଏ ଫିନିଶର ସେ ପୁଣି T20ରେ ମତେ ତ କେବେ ବି ଲାଗୁନି। ଯଦି ଫିନିଶର ତାକୁ ତ ଇନ କେସ୍ 7 ନମ୍ବରରେ ତ ଆସିବା କଥା, ଆଟଲିଷ୍ଟ 8 ନମ୍ବର। MS ଧୋନି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ୱାର୍ଲଡ କପ ରେ 7 ନମ୍ବରରେ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ମାନେ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ ହେଇଥିଲା, ସେ MS ଧୋନି ଥିଲା, ଫିର ବି 7 ନମ୍ବର ତା ପାଇଁ ଜାଏଜ ବି ଥିଲା, 8 ନମ୍ବର ସରି ଜାଏଜ ବି ଥିଲା, ସେ ତ କାରଣ ସେ ଠିକ ଥିଲା। ଲୋୟର, ବାକି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, କାରଣ ହଁ ଧୋନି ଗୋଟେ ସଞ୍ଜୁ ମିଡିଲ ସାମସନ ଅର୍ଡର, ଜଣେ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଲୋୟର ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ବି ଖେଳିପାରିବ। ହଁ ସିଏ ଲୋୟର ମିଡିଲ ଲୋୟର ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାର ମାନେ କାପାବିଲିଟି ଅଛି ତାର, नो डाउट। ସଞ୍ଜୁ କାପାବିଲିଟି ମୁଁ କଥା କହୁନି, ବାକି ବହୁତ ସ୍ମୁଥ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲେୟାର। ବାକି ଏମିତି ତ ନୁହଁ କି ସେ ଫିନିସିଂ କରିଦବ ମ୍ୟାଚ ଜିତେଇଦବ। ଏ ମ୍ୟାଚ ଟା ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତ ଏବେଠାରୁ ଟେଷ୍ଟ ନ କରିବ, ୱାର୍ଲଡ କପ ରେ ଫ୍ଲପ ହବ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଜିତେଶ ଶର୍ମାକୁ ପୁରେଇବ। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଅପସନ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଇଦର ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଆଇଦର ରିଷଭ ପନ୍ତ। ରିଷଭ ପନ୍ତ ମେ ବି नो डाउट ରିଷଭ ପନ୍ତ ଖେଳିପାରେ, ବାକି ପ୍ରପର ଫିନିଶର ତ ଗୋଟେ ଦରକାର ନା ଟିମ ରେ। ତ ଏମିତି ତ ମତେ କେବେ ବି ଲାଗୁନି ଏଇଟା ଠିକ ଡିସିସନ କି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନକୁ, ମତେ ଲାଗିଲା ତ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନକୁ ସେମାନେ ଲୁଚେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷର ପଟେଲକୁ ଆଗକୁ ପଠେଇ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଥାଉ, ବାଜିବ ନାଇଁ ତ ନାଇଁ। ଏମିତି ତ କୋଚ ର ଡିସିସନ ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏମିତି କେବେ ବି ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ କୋଚ ଗୋଟେ ଥର ବୟାନ ବି ଦେଇଥିଲା 20ଟା ଚାନ୍ସ ଦିଆହବ, ବାକି 20ଟା ଚାନ୍ସ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମକୁ କେତେ ପେ କରିବାକୁ ପଡିବ, କେତେ ଲସେସ୍ ହବ, ସେଇ ପୋଜିସନ ର ପ୍ଲେୟାର ନ ମିଳିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ 2011 ପୂର୍ବରୁ ଜିତୁ ନଥିଲା ଖାସ ଏଇ କାରଣ ଲାଗି, ପୁରା ରିଜନେବଲ ପ୍ରପର ଏଇ କାରଣ ଲାଗି କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପର ଫିନିଶର ନଥିଲେ। ନୋ MS ଡାଉଟ। ଧୋନି କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ ପରେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ହଟି ଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଓପନିଂ ରେ ଯେତିକି ସ୍କୋର ବାହାରୁଥିଲା, ମାନେ ସେ ଟାଇମରେ ଯଦି ଭାବିବା ମିଡିଲ ଅର୍ଡରରେ ଶଚୀନ ବାହାରି ନଥିଲା। ତେନ୍ଦୁଲକର, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ, କେତେ କେତେ ଭଲ BVS ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଓପନିଂ ରେ ଥାପା। ଯେତିକି ସ୍କୋର ବାହାରୁଥିଲା, ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ଲୋୟର ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ସେତିକି ବାହାରୁଥିଲା। ଭାଇ 3 ଜଣ ଆସୁଥିଲେ, ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର 4 ଡାଉନ ବି ଅଛି ନା 100ରେ, କେହି ଭାବୁନଥିଲେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିବ ବୋଲି ମ୍ୟାଚ, କାରଣ ୟୁବରାଜ ସିଂ, ସୁରେଶ ରୈନା, ଧୋନି 3 ଜଣ ଏମିତି ଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମରେ ଏବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଠିକ ଅଛି T20 ପାଇଁ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ 2 ଜଣ କେହି ଲାଗୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ସ୍କୋର କରିବେ।
ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟଲ୍ କରିବା କଥା। ରିଙ୍କୁ ସିଂ, କିନ୍ତୁ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ର ମାନେ ଟିମ୍ ର ହିଁ ତା ସ୍ପଟ୍ ନାହିଁ। ଜାଗା ହିଁ ବନୁନି। ହଁ ହଁ ରାଇଟ୍। ବାକି ଟେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଡେ ପାଇଁ ଅଲଗା, ୱାନ୍ ଡେ ପାଇଁ ତ ଠିକ ଅଛି, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅଛି, ଜାଡେଜା ଅଛି, ୱାନ୍ ଡେ ପାଇଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଯାହାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ ଅକ୍ଷର ପଠେଇ ସେମିତି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଠିକ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଫର୍ମାଟ ହେଇଗଲା। ବାକି T20 ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ହିଁ ଖେଳି, ସପୋର୍ଟ ବି ଦରକାର ତା ସାଙ୍ଗରେ। ବିରାଟ କୋହଲି ବାଲା ସପୋର୍ଟ ମେଲବୋର୍ନ ମ୍ୟାଚ୍, ଯଦି ବିରାଟ କୋହଲି ସେଠି ଇନ କେସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଅଶ୍ୱିନ କାଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସେଠି ସ୍କୋର କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ନା ଯଦି ନା ସେକେଣ୍ଡ ସେ ଏଣ୍ଡରୁ ସପୋର୍ଟ ନ ମିଳିବ ତ ସ୍କୋର କେମିତି କରିବ? ଆଉ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ କୁ ଦେଖିକି ତା ସର୍ଟ ଅଫ ଡିସମିସାଲ ଦେଖିକି ତ ମତେ ଲାଗୁନି କି ସିଏ ମାନେ ମାନେ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ତାକୁ ସେମ୍ ଚାନ୍ସ ଦଉଥିବା। ସେଇ ଟାଇମରେ ନିଜକୁ ହିଁ କିଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ନିଜେ ହିଁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟାକୁ। ଆଇଦର ତମ ପ୍ରମୋଟ ହେଇ ଉପରକୁ ଆସିକି ଶିବମ ଦୁବେକୁ ହିଟ୍ ଅପସନ ପାଇଁ ପଠେଇ ଦେଇ ପାରିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଆରେ ସିଏ ଏମିତିରେ ବି ହିଟର ପଛରେ ଆସିବି ହିଟିଂ କରିବ ଭାଇ, ମୁଁ କହୁଛି ନର୍ମାଲି, ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ କି ସିଏ ଫିନିସିଂ ଲିଭେଇ ଦେବ ବୋଲି ସହଜରେ କି ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରି ସିଙ୍ଗଲ ନେଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ସେମିତି ଦେଖିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ସେ ସେଦିନ ଶିବମ ଦୁବେକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟି ଥିଲା ଅଲରେଡି ଭାଇ, ତିଲକ ବର୍ମା ତ ହଁ ଠିକ ଥିଲା, ହଁ ସେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଜଷ୍ଟିସ, ତ ଠିକ ମତେ ହିଟିଂ। ବି ସେ ଲାଗେନି ଠିକ ଜଷ୍ଟିସ ହେଲା ବୋଲି। ହଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ତ ଯେହେତୁ ହିଟିଂ କରୁଥିଲା ଭାଇ, ସେ ହଁ, ଗୋଟେ ହିଟର। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ତା ଟେମ୍ପର ସହିତ ବାଲା ପ୍ଲେୟରକୁ ସଞ୍ଜୁ ପଠେଇଥିଲା। ସାମସନ୍ ଦରକାର ଏମିତି ଥିଲା। ଏମିତି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ସାମସନ୍ ଇଗ୍ନୋର। ଠିକ ଅଛି, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟାଇମ କୁମାର ଯାଦବ ବି ଆସି ପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆସି ତମେ ରାଇଟି, ପାରିଥାନ୍ତା, ଯଦି ଜଣେ ରାଇଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆଉଟ୍ ତିଲକ ହଉଛି ବର୍ମା। ତ ରାଇଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କୁ ପଠାଅ। ନାଇଁ ଯଦି ବି ଲେଫ୍ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପଠେଇଥିଲା ଆଇଦର ତିଲକ ବର୍ମା। ତମେ ଯଦି ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଛରେ ପଡିବ ଭାଇ, ଗେମ୍ ଟାଇମ ଠିକ ଅଛି, ଗେମ୍ ଟାଇମ ଦବ ତ ଗେମ୍ ଟାଇମ ମାନେ କୋଉ ଗେମ୍ ପାଇଁ ଗେମ୍ ଟାଇମ ଦଉଛ? ସେ ଗେମ୍ ଗେମ୍ ଟା ଟାଇମ୍ ଆସିବ ସହିତ କେବେ? ଜଣେ ତାର- ପ୍ଲେୟର ର ସ୍ପଟ୍ ବି ତାକୁ ଫିକ୍ସ କର, ସେ କୋଉ ପୋଜିସନ ରେ ଖେଳିବ ହଁ ସେଟା ବି ଫିକ୍ସ ଦରକାର। ଖାଲି ଗେମ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଯଦି ହବନି, ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କର ସେମିତି ହେଲେ କ୍ଲାରିଫାଏ ତ ନଥିବ, ବୁମରାକୁ ଓପନିଂ କରେଇ ଦିଅ। ଆରେ କହୁଛି ଠିକ ନା, ଅଛି। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପୋଜିସନ କ୍ଲାରିଫାଇ ନଥିବ, ଯେମିତି କେଏଲ ରାହୁଲ ସହିତ ହଉଥିଲା, ବାକି ହଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତା ପରଫମାନ୍ସ ଦେଖ କେତେ ମାନେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାନେ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ପାଇଁ 100 ମାରିଛି ସେ, ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ଏ ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ଏ ପାଇଁ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ 170 ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ଲସ ଜିତେଇଛି। ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ସହିତ କିଛି ଦୂରକୁ ନଉଁ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପ୍ଲେୟର, ନୋ ଡାଉଟ ସେ ଫିନିସର ହବ, ସେ ଫ୍ଲପ୍ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବ, ସଞ୍ଜୁ ବହୁତ ସାମସନ୍ 10 ସହିତ 12 ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉ ଫ୍ଲପ୍ ମାନେ, ହବ। ହଁ ନାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ସହିତ ଯୋଉ ମାନେ ଏବେ ହଉଛି, ତାର ମେନ୍ ରିଜିନ୍ ହେଲା ଯୋଉ ସ୍କ୍ୱାଡ ସିଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ ରେ ସୁମନ ଗିଲ୍ କୁ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦବା। କାହିଁକି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ସିଓର ଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଉ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ହିଁ ଓପନିଂ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ର ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଜ ଏ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜିଂ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ର ମାନେ ସ୍ପଟ ଟା ଉପରୁ ଆସିକି ତଳେ ପଡିଗଲା। जो गौतम गंभीर भी लाइक ऊपर से लाके नीचे फेंक दिया। द ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ। जस्टिस फॉर संजू सैमसन। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ କର, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ତ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ପାଇ, ଜଷ୍ଟିସ ପ୍ରତିଶ ନୁହଁ। संजू सैमसन ମାନେ ऑलरेडी तार ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ क्लास ସଞ୍ଜୁ देखी ସାମସନ୍ सारी। ନିଜ ଗେମ୍ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। हाँ नो ଡାଉଟ ଆମେ ସିଏ ମେ ବି ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଭଲ ଖେଳି ଦେଇପାରେ, ସରି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବି ଭଲ ଖେଳି ଦେଇପାରେ, କହି ହଉନି ନା। ବାକି आगु तो गोटे T20 शॉर्ट वर्ल्ड कप ପାକିସ୍ତାନ अच्छी। इंटरव्यू रे संजू सैमसन कहिसे कि मु मते जदि हीरो रोल रे देखिବାକୁ चाहून तार मु विलेन रोल भी करि परिबी, जोकर रोल भी करि परिबी, माने हीरो भी हेई भाई परिबी, विलेन भी हेई परिबी, कॉमेडी भी करि परिबी। अरे भाई गोटे कथा होची कहवा तो सहज कि से जिनसटा अडॉप्ट करिया समस्तଙ୍କର बस की बात नहीं है। ବାସ୍ बुझल ପରଫେକ୍ଟ ठीक ଠିକ अछि ଜିନିଷ, ଦେବପ୍ରିୟ ଏଇଗୋଟା ହିଁ ମୁଁ प्रीतिश, तो କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। आमे हमर एजेंडा सेकंड को आमे मूव करिबा। ओके तो ତ जेमती ଯେମିତି पाकिस्तान भाई एलिजिबल हेइसंती। पाकिस्तान आउ कहनी डायरेक्ट भिखारी को पाकिस्तान मुहरे भल लागुनी भिखारी। ओके, तो विकाइस्तान हमर एलिजिबल हेइची फाइनल खेले पे इंडिया सहित, तो से विषय रे किछि को। आ से विषय काली रे रो मु मैच प्रथम जो कथा थिला, कहबी। काली जो टिके देव प्रिय, हम्म काली जो मैच थिला हमर बांग्लादेश आ पाकिस्तान विपक्ष रे, तो से मैच टी कंटेस्ट हला, मतलब लागिला कि गोटे माने एशिया कप रे गोटे भलो मैच गोटे देखिया मिलला, माने गोटे शॉर्ट माने कम स्कोर भितरे दी जण जाक फाइट भलो करूथले, तो ताकू नै तमरो कोन मत रहइबो। मत तो ଯେମିତି एया रहइबो ପାକିସ୍ତାନ कि ପରଫମାନ୍ସ ଦେଇଛି କାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ସେଇ ପରଫମାନ୍ସ ରେ କଥା ତୁ ଭାବୁଛୁ କି ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହରେଇବ ଫାଇନାଲ ରେ? ନାଇଁ ସେ इंडिया ଇଣ୍ଡିଆ को ଗୋଟେ हराऊ न ମ୍ୟାଚ୍ हराऊ, ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 4-5 ମାନେ 4ଟା 5ଟା କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିକି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଯାଉଛି, 4ଟା 5ଟା କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିକି ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଯାଉଛି।
ଆମର ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ରେ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ ଆସିଲା ତ ସେଇଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ କନସର୍ନ ରହିବ କି ସେ ହାରୁ କି ଜିତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ବଲରେ ଅପିଲ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ରୋଗ ଅଛି, ମାନେ ବ୍ୟାଟ ରେ ବାଜୁ ଥାଉ ବି ସେମାନେ ଅପିଲ କରିବେ, ପ୍ୟାଡ ରେ ମାନେ ଯଦି ନାଇଁ ୱିକେଟ ନାଇଁ ମିସିଂ ବି ତାଙ୍କର କରୁଥିବ ଅପିଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବେ। ଅପିଲ କରିବାର ମେନ୍ ଲୋକଟା ନାହିଁ ବା, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ତ? ବଟ୍ ଉପରୁ ଯଦି କିଛି या तो ଆସିବ। विन है या तो लॉन है। या तो विन है या तो लॉन है। इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। ଓକେ, ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ, ମାନେ बुखारिस्तान। ଦି ଜଣ ଯାକ ତ ଫାଇନାଲ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଜିତି ବି ଛନ୍ତି ଏସିଆ କପ୍, ବଟ୍ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହବ ଯୋଉଟା କି ଫାଇନାଲରେ ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଖେଳିବେ। Yes। এই চান্স টু ଆଉ মিস କରିବେନି। ନା ସେଟା ସଣ୍ଡେ ବି ଦର୍ଶକ ଅଛି, ମାନଙ୍କ ତ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସଣ୍ଡେ ବି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦର୍ଶକ କୁ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଉପଭୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ କରିପାରିବେ। ଆମ ତରଫରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାକୁ ମିସ୍ କରିବେନି। ତ ଯେତେ ଯେତେ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟ କୁ ଆମେ ଯେତେ ବଢାवा ଦେବା ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟ ସେତେ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଆମେ ଯଦି ସବୁ ବିରାଟ କୋହଲି ରୋହିତ ଶର୍ମା ପାଖରେ ଅଟକି ହିଁ ଯିବା କ୍ରିକେଟ ଆଗକୁ ବଢିବ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ନ୍ୟୁ ରିଟାୟାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କୁ ନେଇ ବି ସପୋର୍ଟ ସାରିଲେଣି କରିବାକୁ already। ପଡିବ। ନାଇଁ ଲୋକ ହଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ତ ରିଟାୟାର କହୁଥିଲେ। ନେଇ ସାରିଲେଣି। ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ଯେବେ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟାଇମ ରେ ବାସ୍ 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 ସେଇ କଥା ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି। କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାନେ ମୋ ଫାଦର ମୋ ବାବା ହେରିକା ଦେଖୁଥିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ସେ ଟାଇମ ରେ, ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ କ୍ରିକେଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଶିଗଲା। ବହୁତ ଜଣ କହିଲେ କ୍ରିକେଟ ଆଉ କେହି ଦେଖିବେନି, କ୍ରିକେଟ ଆସିବନି। ତାପରେ ଷ୍ଟାର ଆସିଲେ, MS ଧୋନି ଆସିଲା, ୟୁବରାଜ ସିଂହ ଆସିଲା, ସୁରେଶ ରାଇନା ଆସିଲା, ସୁରେଶ ଆସିଲା, ମ୍ୟାଚ୍ ତାପରେ ରେ ବିରାଟ ଚାହିଦା କୋହଲି ବଢିଲା। ଆସିଲେ। ତାପରେ ଏରାଟା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରିଟାୟାର ନେଇଗଲେ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ତାପରେ ବି କହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ସବୁ ପଳେଇଲେ, ୟୁବରାଜ ସିଂହ ସୁରେଶ ରାଇନା ତ ବୋରିୟତ ହେଇଯିବ। ବିରାଟ କୋହଲି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶିଖର ଶିଖର ଧୱନ। ଧାୱନ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ MS ଧୋନି ରିଟାୟାର ନେଇଗଲା, ତାପରେ ବିରାଟ କୋହଲି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲେ। ତାପରେ ଏବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିରାଟ କୋହଲି ରିଟାୟାର ପାଇ ସେମ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ବି ଆସିଛି, ଅଭିଷେକ ବି ଆସିଛି। ତ ନିହାତି କିଏ ତ କିଏ ତା ଜାଗା ନେବେ, ଆଗକୁ ବଢେଇବେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଆମେ ଦେଖିକି ଜଣକୁ ବୟକଟ ମିସ୍ କରିକି କରିଗଲେ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ସିଏ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରେଜରର। ଓଜି 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 ଲେବୁଲ। ଓଜି। ଓକେ ଓକେ, ତ ଯେମିତି ଗଦା କହିଲା କି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଜେଣ୍ଡାକୁ ମୁଭ୍ କରି ଆସିବା, ସରି ନେକ୍ସଟ ଆଜେଣ୍ଡାକୁ ମୁଭ୍ କରି ଆସିଲେ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଆମର ଏବେକାର ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ବଗେରା ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଅଡିଏନ୍ସ ପାକିସ୍ତାନ। ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହବ, 32 ମିନିଟ୍ 35 ମିନିଟ୍ ର। ଆପଣ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କରିଦେବେ। ଦେଖିବା ଲାଗି, କାରଣ ପାଞ୍ଚଟା ଆଜେଣ୍ଡା, ପାଞ୍ଚଟା ବଡ ବଡ ପଏଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ସେଥିଲାଗି ଫାଷ୍ଟ ତ ସବୁ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଭିଡିଓ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ କି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲର ଚାର୍ଜ ଲଗେଇଥିଲେ, ସେ ଭିଡିଓ ଇଏ ହଁ ତାଙ୍କ ଆଉ ନଟଙ୍ଗିଂ ହଁ ଡିସ୍କସନ ପ୍ରୀତିଶ ଆଉ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରୀତିଶ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଜିନିଷ ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ର ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହିଁ ରହୁଛି ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି। ସେ ତ ପରର କଥା ହେଲା। ତ ସେମ୍ କଣ ହେଲା, ସେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ICC ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ ଲଗେଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ, କେମିତି ସେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲା, ତା ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିଙ୍କ ସେ ସବୁ ଭିଡିଓ ପ୍ରାଇଭେଟ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିଙ୍କ ରୁ ମାନେ ସରି ପ୍ରାଇଭେଟ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସାଇଟ ରୁ କେମିତି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲା, ସେ ଉପରେ ଚାର୍ଜ ଲଗେଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ନେକ୍ସଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବର ବୟାନ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଣିକି ପାକିସ୍ତାନ ଆଲିମେଣ୍ଟ କରିଛି ICC ପାଖରେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବର ପଲିଟିକାଲ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ। ଆଉ ICC ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଛି କି ସେ ବୟାନ ଟା ମାନେ ଇଏ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପଲିଟିକାଲ ୱେରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ତା ଡିସିସନ ଟା ଆଜି ନବାର ଥିଲା, ମେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଡିଲେ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ସରି ଆଜି ନୁହଁ କାଲି ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, କାଲି ନବାର ଥିଲା, ଡିଲେ ହେଇଛି। ଆଜି ହିଁ ଡିସିସନ ନିଆ ହବ, ଇଭିନିଂ ଭିତରେ ମେ ବି ଜଣା ପଡିବ, या फिर କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ। ନେକ୍ସଟ ଫଟୋ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କଲେ ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ଫରହାନ ବାଲା ସେଲିବ୍ରେସନ ଆଉ ଆନନ୍ଦଦାତ ହାରିସ ରାଫ ପରାନ। ବାଲା ସେଲିବ୍ରେସନ, ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଜାରି କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ତାର ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଶୁଣାଣି ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ବାସ୍ ମାନେ ICC ଆସିବ, ତା ଶୁଣାଣି ଗୋଟେ କିଛି ତ ହବ। ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ICC ର ସବୁ ଗୋଟେ ଆମେ ମାନେ ଇଗରଲି ଟିମ୍ ୱେଟ୍ ଗଠନ କରିଥିଲୁ। କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୁଲ ରେଜଲ୍ଟ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଯଦି ସେ ଫୁଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଆମର ଭିଡିଓ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ତ ତା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣେଇବି। ବାକି ମେ ବି କିଛି ତ ଡିସିସନ ହବ, ମତେ ତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ଛାଡ ଠିକ ଅଛି, ତମ ଭୁଲ, ତମେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ, ଆମ ଭୁଲ ସ୍କିପ୍। ବାକି ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି ମାନେ ହାରିସ ରାଫ ବାଲା ସେଲିବ୍ରେସନରେ ମୁଁ କହୁଛି, ବିରାଟ କୋହଲି ମାନେ ମିଡିଲ ଫିଙ୍ଗର ଦେଖେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କ୍ରାଉଡ ସାଙ୍ଗରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିକି ଇଂଲଣ୍ଡରେ। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ।
ସରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ। ତ ବିରାଟ କୋହଲି ଉପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ପଡିଥିଲା, ମ୍ୟାଚ୍ ତାର 50% ମ୍ୟାଚ୍ ଫି କଟା ହେଇଥିଲା। ତ ଇଏ ତ ଅଲରେଡି ପଲିଟିକାଲ ସିମ୍ବଲ ଦେଇଛି ଆଉ କ୍ରାଉଡ ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇ କରିଛି ହିଁ କରିଛି। ତ ଏଠି 3ଟା ହୁଏ, ଆଇଦର ୱାନ୍ ବ୍ୟାନ୍ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ, 2ରେ 50% ମ୍ୟାଚ୍ ଫି, या फिर ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖାଯାଉ ଆଇସିସି କଣ ତାର ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛି ଆ ହଁ ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ହେଲେ। ଯାହା ବି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଏବେକାର ନ୍ୟୁଜ ସିଚୁଏସନ ସୂତ୍ରରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନର। ଯାହା ବି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବପ୍ରିୟ ନ୍ୟୁଜ ସୂତ୍ରରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ହାରିସ ରାଉତ ଉପରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 2 months ର ଗୋଟେ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିପାରେ, ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିପାରେ। ମାନେ ସରି ମାନେ କେତେଟା ମ୍ୟାଚ୍ ର ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିପାରେ। ହଁ ତ ସେ ଦେଖାଯାଉ, କେତେଟା ମ୍ୟାଚ୍ ର 2 months ର କେତେଟା ମ୍ୟାଚ୍। ହଁ କେତେଟା ମ୍ୟାଚ୍ ର ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିପାରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଫରହାନ ଯୋଉ କରିଥିଲା ବନ୍ଧୁକ ସେଲିବ୍ରେସନ, ସିଏ ବି ପରେ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛି ମୁଁ କେବେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରେନି, କିନ୍ତୁ 50 ମାରିକି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ମୁଁ କରିଦେଲି ସେଲିବ୍ରେସନ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତୁ କଣ ପାଇଁ କଲୁ ହେଲା, ତ ତୋତେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ବଢେଇକି ଚଢେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ତୁ ତ କଣ ପାଇଁ କ୍ଲିୟର କଲୁ। କଟ୍ ନା, ସିଏ ତ ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ହିଁ କହିଲା ଯେ ଯାହା ଭାବୁଛି ଭାବୁ, ବାକି ମୁଁ ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ କରେ ନା, ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା କରିଦେଲି। ଭାଇ କ୍ଲିୟର କଟ୍, ସେ କରିଦେଲି ତ ହଁ କ୍ଲିୟରଲି କହିଦେଲା କି ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଛି, ଆದ್ರೆ ଭାବିବାରେ କଣ ଅଛି ଆଉ। ସେଇଆ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି ଯଦି ବିରାଟ କୋହଲି ଖେଳୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଇଏ ଷ୍ଟେଜ ହେଇଗଲା କି ଆମେ ଭାବିବା ସିଏ କରିଥାନ୍ତା ଭାଇ। ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଇଁ ଟିମ୍ ନାଇଁ, ବି କମ ନୁହଁ, ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ବି ଛାଡିବ ହିଁ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟିମ୍ ଛାଡିବି ପାକିସ୍ତାନ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଦେଖିଛ କି? କିଏ ଅବ୍ରାର ଅହମଦ ହସରଙ୍ଗାକୁ ଆଉଟ କରିଦେଇକି ଏମିତି ହଁ ସେଲିବ୍ରେସନ ହସରଙ୍ଗା କରିଥିଲା। ବିଷୟରେ ତ, ରାଇଟ୍ ହଁ ରାଇଟ୍। ହଁ ରାଇଟ୍। ଏବେକା ରାଇଟ୍ ଟିମ୍ ରାଇଟ୍। କେହି କାହାକୁ ଛାଡିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ବଟ୍ ବିରାଟ ହସରଙ୍ଗା, କୋହଲି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପିକ୍ ରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ। ବିରାଟ ହଁ କୋହଲି ତ ନୋ କ୍ୟାରିୟର ଡାଉଟ୍ ବିରାଟ ଖାଇଯାଇଥିଲା, କେସି ୱିଲିୟମ୍ସ ତ କ୍ୟାରିୟର ଖାଇଦେଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟବୁକ୍ ବିରାଟ ସେଲିବ୍ରେସନ କରି କରି। ଆଉ ଇଏ ତ ଟିକେ ଟିକେ ନା ଟିକେ ହାରିସ୍ ଟିକେ ଏଟିଆ କିଛି ଟିକେ ନୁହଁ। ଟିକେ ଆଣ୍ଡ ଦେବପ୍ରିୟ ଟିକେ ଏଇଟା କି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା, ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ଫାଇନାଲ ଖେଳିବା ଲାଗି। ମତେ ତ ଲାଗୁନି ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ପୋଜିସନ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ବାକି ମତେ ମୁଁ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଖାଲି କପ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଫଟୋ ସୁଟ୍। ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ନାଇଁ ଇନ ତାଙ୍କ କେସ୍ ଗଦା ଶୁଣ ଶୁଣ ଗଦା ଗୋଟେ କଥା। ଲାଷ୍ଟ ଗଦା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା କହିବି କି ଏଇଟା ମାନେ ଇନ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ କେତେବେଳେ କୁଆଡେ କରବଟ ବଦଳେଇବ ସେଇଟା ଆମେ କହି ବି ପାରିବାନି। କହିପାରିବାନି, ତ ସେଟା ଠିକ ମୋ କଥା। ମତରେ ଆମେ କିଛି ବୟାନ ଦବାନି କି ସେ କପ୍ ସାଇଡ କି ଇଏ ଠିକ ହବନି। ବାକି ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ ଫେକ୍ ଆଗ୍ରେସନ ଯାହା ବି ଦେଖଉଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଜନତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭକୁଆ ବନେଇକି ଗୋଟେ ପଇସାର ସୋର୍ସ ହିସାବରେ ହିଁ ଦେଖଉଛି। ବାକି ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ରେଜଲ୍ଟରେ କଣ, ଆମେ ଯଦି ତମେ 10ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସହିତ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଭଗବାନ ଠିଆ ହବ, ତମର ଟିକେ ବି ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ଯଦି ଭଗବାନ ସାଥ ଦେଲେ ବାଇ ଲକ୍ ତମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ ହିଁ ଜିତିବ। ମୁଁ କହୁନି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଜିତିବ, ବାକି ମୁଁ କହୁଛି ବାଇ ଲକ୍ ତମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ ହିଁ ଜିତିବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ତମେ କହିବ ଯଦି ଆମେ ଜିତିଗଲୁ, ସେଇଠାରୁ ତ ମୂର୍ଖ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ମୋ କଥାରେ। ତମେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଠିକ କଥା। କମ୍ପାରିଜନ କୁ ସିଏ ବି ଆସିବ, ପୁଣି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପରଫେକ୍ଟ ଜିତିବ। 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଜିତିବ ମାନେ କଣ ଆଉ ଛାଡ, ସେ ତ ମୁଁ କହୁନି ପାକିସ୍ତାନ ଜିତିଗଲା ହାରିଗଲା, ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବ ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ଏମିତି ବି କହୁଛି ମାନେ ଯୋଉଟା ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲକୁ ଆସିବ ବୋଲି। ବାଂଲାଦେଶ ଆସିଲେ ପୁଣି ଫାଇନାଲ ଟା ବୋରିୟତ ହେଇଯିବ। ମାନେ ନା ନୋ ଡାଉଟ୍ ବାଂଲାଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହବ, ହଁ ବାଂଲାଦେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହବ, ନୋ ଡାଉଟ୍ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦବ। ବାକି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ଦେଖିବାର କ୍ରେଜ୍ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟା ସେଇଟା କ୍ରିଏଟ ହବନି। ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ହଁ। ବାସ୍ ଓକେ, ତ ତ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଫାଇନାଲ ରେ ହିଁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ ଏମିତି ମଲ୍ଟି ଆମର ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ହଉଛି, ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଏବେ କିଛି ମାସ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯିବ, ପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ହବ ଆମର T20 ୱାର୍ଲଡ କପ ରେ, ଯୋଉଟା କି ଆଉ ଏଟା ବି ବାଇ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଲଡ କପ ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରେ ରହିବେନି, ଏଟା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାକି ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ କେତେ ଦୂର ସେଟା ଦେଖାଯାଉ। ତ ମୁଁ ହଁ, ଜାଣିନି। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ ଫର୍ମେସନ ହବ, ଆଉ ହଁ ସେଗୁଡା ବି ସବୁ ଆମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହବ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ହବନି। ହୁଁ। ଅଲରେଡି ଯେହେତୁ ହଁ ସେଇ ସେଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲରେଡି ତ ଡିସାଇଡ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି ଯେ ହେଇଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଏମିତିରେ ତ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସ୍ପିନରେ ଖେଳିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପିନରକୁ ଦୁବାଇରେ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କୁଲଦୀପକୁ ଏମାନେ ଖେଳିବେ?
ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଡିସିସନ ଆସିଛି କି ପାକିସ୍ତାନ ତାର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳିବ, ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ରଖାଯାଉନି। ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ବାକି କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ବାକି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ ଆସିବ, ମାନେ ଏବେ ତ ସବୁ ଆସୋସିଏଟ ନେସନ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହଉଛନ୍ତି, ହେଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ ରେ, ତ ସେମିତି ବି ଆସୋସିଏଟ ନେସନ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ ହେବେ, ତ ତାପରେ ଜଣା ପଡିବ କିଏ କୋଉ ଗ୍ରୁପ ରେ ରହିଲା। ତ ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ତ ଡିସ୍କସନ ଦେଖିବା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ତ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆମେ ଟିକି ରହିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଏମିତି ଦୃଢ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ମାନେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର, ନିହାତି ନିହାତି ଦରକାର, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ ସବୁ ଡେ ଟୁ ଡେ ଅପଡେଟ, ସବୁ ଅପଡେଟ। ତ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭ୍ୟୁଜ ତ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବାକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟି କରୁନାହାନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତ ଟିକେ ଆମେ ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବି କହୁଛୁ, ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଛୁ, ଆମ ବକ୍ସ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଟା ଓପନ ଅଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ କହିବି ପାରନ୍ତି କଣ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ଟା ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଦେବପ୍ରିୟ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଜେଣ୍ଡା ଆଡକୁ ମୁଭ କରିଯିବା ୟେସ୍ ମୁଁ ୟେସ୍। ଭାବୁଛି। ହଁ ନେକ୍ସଟ ଆଜେଣ୍ଡା ଆମର ରହୁଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାଡ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, ଆମର ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଅଲରେଡି ଆସିକି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ରୁ। ତ ଦେବପ୍ରିୟ, ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଟିମ୍ ଘୋଷିତ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍, ତ ତା ଓକେ ଓକେ ବିଷୟରେ ଗଦାଧର, ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଅ। ଖାଲି ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରୁଛି। ଯୋଉଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ କି ହାରିସ ରାଉଫ ଆଉ ସାହିଜାଦ ଫରାନ ବିଷୟରେ, ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଡିସିସନ ଆସିଛି କି ରିସେଣ୍ଟଲି, ମାନେ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଭିଡିଓ କରିବା ସମୟରେ ଏଇ ଡିସିସନ ଆସିଛି କି ହାରିସ ରାଉଫର ଅନଫିଲ୍ଡ ଆକ୍ଟିଂ ମିମିକ୍ରି ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସାହିଜାଦ ଫରାନ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଲେଭେଲ 1 ଅଫେନ୍ସ ହାଜ ବିନ୍ ଇସ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ରାଇମ୍ଡ। ମାନେ ସାହିଜାଦ ଫରାନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ 1 ର ଇସ୍ୟୁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ହାରିସ ରାଉଫ ଉପରେ ଫାଇନ ପଡିଛି ଫର ଫର ହିଜ ଅନଫିଲ୍ଡ ଆକ୍ଟ ଅଫ ମିମିକିଂ। ଓକେ, ତ ଯାହା ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲୁ କି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି, ମୁଁ ତ ଯେମିତି କହିଲି ସେମାନେ ଡିସିସନ କରିବେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ପଡିବ କି ହଁ କଣ କେତେ ପଡିବ, ସେଇଟା ପରସେଣ୍ଟ ତ କଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିନାହିଁ, ଖାଲି ଆସିକି ଫାଇନ ପଡିଯିବ। ତ ସେଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବାକୁ ବି ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ତ ସେଟା ହଁ, ଆସିଲେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବୁ। ଠିକ ଅଛି, କଥା ଆଗକୁ ଠିକ ବଢ। ଅଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଦେବପ୍ରିୟ, ତ ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ ଘୋଷିତ ହେଇଛି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଟୁର ପାଇଁ, ତ ତାର ଲିଷ୍ଟଟା କହିଦିଅ। ହଁ, ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାଡ ଅଲରେଡି ତ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇସାରିଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ, ଯେହେତୁ ସୁମନ ଗିଲକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଟୁରରେ ବି, ଆଉ ଏଇ ଟୁରରେ ବି ସେମ୍ ସୁମନ ଗିଲକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଲି ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ରିଷଭ ପନ୍ତ ପୂର୍ବ ଟୁରରେ ଥିଲା ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାକୁ ସେ ଭାରଟା ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ। ୱିକେଟ କିପରରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଆଉ ଏନ୍ ଜଗଦୀଶନ। ଯେହେତୁ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ, ତ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଖେଳିବ କନଫର୍ମ। ତ ପୁରା ସ୍କ୍ୱାଡ ଟା ହଉଛି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଏନ୍ ଜଗଦୀଶନ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଣ୍ଡ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ। ତ ଏଇଟା ତ ତ ଆପଣ ଟିମକୁ ମାନେ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ଯେ କିଏ କଣ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେବପ୍ରିୟ, ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଛି କି କୋଉଠି କୋଉଠି ମ୍ୟାଚ୍ ହବ? ହଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଆମର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି 10 କେବେ ଡେଟ୍ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡେଟ୍? 14 ଅକ୍ଟୋବର ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ଡେଟ୍? ଅକ୍ଟୋବର 2 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 6 ଅକ୍ଟୋବର ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ 10 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 14 ଅକ୍ଟୋବର ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ। ସମୟ ବି କହିବାକୁ ପଡିବ ରିତୀଶ, ନା ଜାଣିଛୁ? ହଁ, ଭଲ ଭଲ ହବ। ମୁଁ ତ କହିବି ସାଢେ ଯେତେ ନଅଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ହବ। ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା। ହଁ, ସାଢେ ନଅଟା, ସକାଳ 9:30ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, 9ଟାରେ ଟସ୍ ପଡିବ। ନା ଆଉ ଏଟା ବି କହିବି କି ଟସ୍ ରେ କିଏ କିଏ ଆସିବେ? ନା ସେଇଟା ତମେ କହିପାରିବନି, ବାକି ଯେତେ ନାଇଁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କହିପାରିବି, କରିବେ ସେତେ ଭଲ ମୁଁ ଦେବପ୍ରିୟ। କହିପାରିବି କିଏ କିଏ ଆସିବେ।
शुभमन गिल କିଏ କିଏ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ଦେବପ୍ରିୟ ଠିକ ଅଛି ଛାଡ ସେତିକି ଆଉ ଆଉ ତମେ ଏତେ ହାପି କୁହ ନା ସେତିକିରେ ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଆସିବା ଏସିଆ କପ୍ ସେଇଟା ବିଷୟରେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମେ ଏସିଆ କପ୍ ପରେ କେବେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଡିସ୍କସନ କରିବା ତା ପ୍ରପର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଯେହେତୁ ଆଣିବା 2 ତାରିଖ ପ୍ରପର ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆମେ 30 ତାରିଖ ଭିଡିଓ କରିବା। ପ୍ରପର 30 ତାରିଖ କରିବା ଆମେ 30 ତାରିଖ ଅପଲୋଡ କରିବା ହଁ ଆରେ କରିବା ତ ମିନ୍ସ ପ୍ରପର ତା ଅପଲୋଡ ଭିଡିଓ କରିବା। ହଁ ପ୍ରପର ତା ଭିଡିଓ ଆଣିବା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତ ଆମର ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରି ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରେଜଲ୍ଟ ବାକି ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି କି ଆମେ ଗୋଟେ इंडिया पाकिस्तान प्लेइंग प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 फॉर फाइनल बनेइबे ठीक अछि ମୋ ମତରେ ମୋର ତ ତ କଣ କହୁଛ ଯାହା ହଁ ମୋ ମୋ ମତରେ ତ ମତରେ ଯାହା हाँ ଟିମ୍ सेम ଥିଲା सेम ସେୟା सेम ହିଁ जा हाँ ठीक ठीक ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି ତ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ କିଏ ଖେଳିବେ କି କିଆର ବସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କି କେମିତି କଣ କେମିତି ଦେବ ପ୍ରିୟ ତୋର କଣ କହ इंडिया विल गो विथ द सेम टीम मत लाଗୁଛି। ହଁ କଥା ଖାଲି ଖାଲି ଗୋଟେ ଏତିକି କଥା କି ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ବ୍ୟାଟିଂ ପୋଜିସନ ଟା ମାନେ କମ୍ପଲସରି କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ କୋଉ ପୋଜିସନ ରେ ଖେଳିବ ଏମିତି ନୁହଁ କି କୁଲଦୀପ ଯାଦବକୁ ଉଠେଇକି 2 ନମ୍ବରରେ ପକେଇଦବ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନକୁ ନେଇକି ତଳେ ପକେଇଦବ ଏମିତି ହେଲେ ଚଳିବନି। ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଦେଖି ସାରିଛୁ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହେଲା ଲକିଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଗଲା ବଟ୍ ସବୁ ମ୍ୟାଚରେ କହିହେବନି ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଭାଇ MS ଧୋନି ନୁହଁ କି ସମସ୍ତେ ବିରାଟ କୋହଲି ନୁହଁ କି ଓପନିଂ ରେ ବି ଭଲ ପରଫରमेନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ରେ ବି ଦେଇପାରିବେ ନା କି ସମସ୍ତେ ଧୋନି ଭଳିଆ 3 ନମ୍ବରରେ ବି ଖେଳିପାରିବେ ଫିନିସିଂ ବି କରିପାରିବେ ତ ସେଟା ଯେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଧୋନି ଭାବିବା ତ ଭୁଲ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଓକେ ଗଦା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ आर यू ମୋର गदा ମତ ବି आर यू एग्री ମୋର विथ देव प्रिय ୟେସ୍ ମୋ ମତ ବି ସେଇଆ ଥିଲା। तो तम दी जन कहवा अनुଯାୟୀ जो टूटा ही नहीं उसे तोड़ना क्यों ବାସ୍ ବାସ୍ କାଇଁ ତୋର ଆଉ କିଛି ଭିକାରୀ ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ମତ କହିଲେ ଅଛି ଛାଡ ଭିକାରୀ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ତ ଭିକାରୀ ସ୍ଥାନ କହିବି ଭିକାରୀ ସ୍ଥାନ ଯାओ ऑस्ट्रेलिया ର ପ୍ଲେୟାର ଆଣ तुम्हारे बस की बात नहीं है ऑस्ट्रेलिया से प्लेयर लाओ ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଲା କି ସେମାନଙ୍କର 28 ତାରିଖ ଯା ଖାଇବାର ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲା ଦୁବାଇରେ ସେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ରହି ୟାଠୁ ଭଲ ଖବର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହେଇପାରେ ବାଇଚାନ୍ସ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ କି ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଏବେ ଘରେ ବସିକି ଗିନି ବାଡେଇଥାନ୍ତେ ନହେଲେ କଟୋରା ଧରିକି ମାଗିଥାନ୍ତେ ଆମେ କୁछ ଦେ ଦୋ ठीक ଅଛି ଦେବପ୍ରିୟ ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି ଭିଡିଓଟା ମାନେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ମିନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ବଡ ହେଇଗଲାଣି ଭିଡିଓଟା ଦର୍ଶକ ମାନେ ବୋର ହେବେ ଯେମିତି କମେଣ୍ଟ ମାରିଛନ୍ତି ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଆମେ ବହୁତ ଏବେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଥିଲା ଭିଡିଓଟି ହଁ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ଆମର ଦେଖିବେ ସବୁ ସେମାନେ ଭିଡିଓ ଜାଣିପାରିବେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ କଥା ରୁହେ ଆମର ସବୁ ଭିଡିଓ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ରୁହେ ହଁ ଟିକେ ଦେବପ୍ରିୟ ଟିକେ ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରେଜଲ୍ଟ ର ସମରୀଟା ଏଇଠି ଦେଇଦବା ଚାଟ ରେ ଦେଇଦବା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କଣ ହିଁ କରିବା ଇଣ୍ଡିଆ ତ ହଁ ଜିତିବ ହିଁ ଜିତିବ नो डाउट ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବେ ମ୍ୟାଚ୍ ମାଇନେ ହିଁ ରଖେନା ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ହେଇଗଲା ପଡିବ ମିଳିବ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ କି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପାଇଁ ତ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମ୍ ଇଲେଭେନ ମୁଁ ନ ଗୋଟେ ଖେଳିଲେ ପ୍ରୀତିଶ ସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଚାହୁଁଛି କି ସମସ୍ତେ ଚାନ୍ସ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମ୍ ହଁ ଇଲେଭେନ ନ ଖେଳିଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବା ଦରକାର ତ ହଁ ଦେବପ୍ରିୟ କଣ କହୁଥିଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛି କି ଦେଖ ଯେମିତି କି ସବୁ ପ୍ଲେୟର ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଫେଲିୟର ଆସିପାରେ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ସେ ଫେଲିୟର ଟା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାର ଆଜି ଆସୁ ଦେଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟା କେତେ ଠିକ ଅଛି ମେ ତ ବି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଜି ନ ଖେଳିବ ହିଁ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସିସନ ହବ ତ ନାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଓପନିଂ ଟା ସର୍ଟେଡ୍ ଅଛି ଯେମିତି ସେମିତି ଥାଉ ବଟ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗୋଟେ ମାନେ କମ ସ୍କୋରରେ ଆଉଟ ହେଇଯାଉ ଦେଲେ ଜଣା ପଡିବ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ଟା ତାପରେ ସେମାନେ କେତେ ରିକଭର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ବି ମାନେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଭଲ ଭାବୁଛି ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ସିଏ ତ ଦେବ ଅଲରେଡି ପିକ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି କିଛି ସେ କମ ସ୍କୋରରେ ଆଉଟ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ବୁଝିଲି ମୁଁ ପିକ୍ ତ ଫର୍ମରେ ଭାବୁଛି ଅଛି ଦେବପ୍ରିୟ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବି ହବନି ସେମ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବ ଯଦି ବୁମରାର ମେ ଅପସନ ଗୋଟେ ଅଛି ମେ ବି ବି ବୁମରା ସହିତ ନ ଯାଇ ବି ନ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରେ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କୋଚ୍ ତ ତାର ଟିକେ ଆଟାକିଂ କୋଚିଂ ର ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ଅଛି ଆଉ ସେ ନେଚରରେ ବି ଆଟାକିଂ ତ ମୁଁ ହଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବନି ଠିକ ଅଛି
इंडिया श्रीलंका समरी आउ तांको प्लेइंग 11 आमे चार्ट रे शो कर दवा तळे तो दर्शक Yes. बंधु माने देखि परिबे हमर तो एबे वीडियो टी एंड कर दवा हाँ भिडियोटी बहुत लंबा ହେଇଗଲାଣି दर्शक माने भी हम बाहे गले माने ଟିକେ बोरिंग फील करिए भिडियो एते लंबा देखियो पे तो ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଭିडिଓଟି को ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା କିନ୍ତୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆଗରୁ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରହିବ कि भिडियोटी को ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ଟି को ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଟନ ଟି ଟଙ୍କିନା ଦବେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମର ଭିडिଓ ଅପଲୋଡ ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଟା ମିଳିଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭିडिଓଟି ଦେଖିପାରିବେ ହଁ ଏଟା ଆମର ଭୁଲ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ ରେ ଭିडिଓ କରୁଛୁ ବଟ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦେଖିବାରେ ଲେଟ୍ ହବନି ଭିडिଓଟା ତ ଠିକ ଅଛି ରହିଲୁ ନେକ୍ସଟ ଭିडिଓ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଦାୟ ନଉଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ।